So third type of adaptation is behavioral adaptation. Behavioral adaptation is shown by every individual also. For example, human being, did you observe during the winter season? During the winter season, we are always waiting for that one when the sunrises will be occurs. Correct? Correct, wrong? So that's why morning time, if the sunrise occurs, immediately we can go on the top floor of the building, correct? And we are complete, our body can expose to which rays? Sun rays. Why? Because climatic conditions are too cold. That's why we are waiting for that one hot conditions. Okay, but sometimes we are not at all getting sun rays, means what? Immediately we can go that one. Okay, suppose if you are having that one, that stove is there, means what? Okay, now there also we can go. And if you are go to that one, the villages, did you observe villages? Villages also, in the village people, early morning only they can wake up, 4 or 5 o'clock only they can wake up, and all are come close, okay, together, and they can completely start that from the fire, correct? And surrounding of that of fire, they are completely sitting and they are always talking about politics. So first, house politics in the shiru madukondu, world politics varagu hogutte, correct wrong? Correct wrong? Okay na? So this is about the behavioral adaptations. Ade, if you are completely entered into the summer, our behavior is completely changed. Correct? So behavior, what type of behavior we have to show in the summer means what? Instead of the polyester and instead of the other clothes, and what type of clothes we have to wear? Cotton clothes. Correct? And loose clothes we have to wear. Vella you know. Correct? Vella you know. This is called behavioral adaptations. And we are always planned to for that one, staying in that one, the okay, yes, AC abodu, next one under the fan only, only fan irutho allivarigu hogtivi ella ಏನು behavioral adaptations. Okay na, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ kangaroo rat ಅಲ್ಲ, that is called very good, desert lizard. Very good. Desert lizard is there, it is living in the desert. Okay, mainly during the winter season. Winter season, are you observe that one, in the desert region also cold climate is there. Correct? Cold climate is there. That's why a desert lizard, they are in the winter season, they are completely bask in the sun. Okay? They bask in the sun. Why they are bask in the sun means, come on. Yes, to absorb sunlight. To absorb sunlight. Okay, so mainly why they are completely bask in the sun means what? Okay, in the winter season their body temperature also decreases, no? Because lizard is one of the regulator or conformer, correct? It is about the conformer. But ಎಷ್ಟು conformer ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು winter season ಅಲ್ಲಿ 0 degrees ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ body temperature also becomes 0 degrees. No. Okay, so body temperature also not becomes 0 degrees. That's why 0 degrees temperature irbaradandre compulsory a desert lizard they have to show that one, the bask in the sun. So if they will bask in the sun means what? Okay, no, they can absorb the sunlight. That's why they can increase their body temperature. Clear? Ade desert lizard, okay na, if you are completely in the summer season alli they are waiting, they are completely bask in the sun. No, they are not bask in the sun. Okay, and they are completely move to which place? Shady place. They are move to shady place. Why? Because in summer season already hot climatic conditions are there. E hot climatic condition also they are bask the sun means what will be happened? Okay na, so inga body temperature tumba agi they can die also. Adike in that time they are moved to the shady places. So this is about the behavioral adaptations. But your competitive level ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈ ಶೋಸ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತರ. Got the clarity? Even some of the animals also, suppose in the winter season also they are dig the soil, they will burrows in the soil and they will go and deep sleep also. Best example is which one? Hibernation. Correct? Hibernation also one type of which adaptation? Behavioral adaptation. Tilkodi hibernation also one type of behavioral. Even estivation also one type of behavioral adaptation. Tilkodi. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್
So that's why I completely covering all the points also. Got it? So total adaptation is over, and next we can go for that one next concept, that is called population. Population means a group of similar individual, correct? A group of similar individuals is what we can call population. Come on, the study of population is what we can call demography. Study of population is called demography. Next one, 11th July is called the as which day anta karitira? Population day. Illa important. Demography. Study of population is called demography. Study of population is called demography, and 11th July is called population day. Okay, next one. Now we are discussing about population attributes. What is meant by attributes? Attributes andre enda characters anta heltivi. Attributes means characters. So what are the characters of population? What are the characters of population? Every population, they should have some criteria. Okay, the first one is called the mass birth rate. That is called birth rate. Second one is called death rate. Third one is called sex ratio, and fourth one is called population density. It is, we are indicating with capital N. Idra population attribute: birth rate, death rate, sex ratio, population density. Birth rate, now what we can call a natality anta karitivu. Natality. And death rate ಗೆ ನಾವು mortality ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಿಬೋದ್ರ? ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಪಾಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಈ ಪಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ. 20 lotus flowers are there in the last year. But yearನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 new lotus plants or lotus flowers are developed. So in that time they will ask about what is the birth rate of that total lotus plant ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್? 5/20 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 5/20 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 0.25. This is about the population birth rate ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ತರಹ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ನಾನು 20 lotus and 5 new lotus flowers are completely developed. That's why what is the birth rate ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರಹ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Same death rate nalli also, suppose one area is there, Parthenium I am taking. This is about the Parthenium plants. So one region nalli Parthenium plants, totally on the 50 Parthenium plants are there. 50 Parthenium plants nalli 6 Parthenium plants are died. Understood? 6 are died. And what about the death rate? What is the death rate? Okay na? Yes, death rate andre same. How we can calculate? 6/50 anta calculate ಮಾಡಿ. Okay na? So what is the rate which will come? 6/50 is equal to 0.1. Okay, yes, correct? 1 2. This is about the death rate and this is called birth rate. So ಈ ತರನು ಸಿಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದರ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The total number of organisms are newly born, that is called the mass birth rate, and total number of deaths are occur in the given population in the given time. Compulsory time also compulsory mention ಮಾಡಬೇಕು. In the given area also, according to the area and number of births ಆಗ್ಬೋದು, number of deaths ಆಗ್ಬೋದು, we can completely calculate by using this. ಈಗ next one, sex ratio. Sex ratio ಅಂದ್ರೆ ಏನು meaning? Very good, male and female. Correct? For
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ 1000 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ 1000 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿರೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅದಿರ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಳಬಹುದು. ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ your population? That is called pre-reproductive individuals are there, correct? Pre-reproductive individuals. Next one in the reproductive individuals and post-reproductive individuals. Post-reproductive individuals and the three group of organisms are there. Post-reproductive individuals like, okay? So reproductive individuals and pre-reproductive individuals. So based upon the number of individuals in these three population, come on, how many different types of age pyramids are there? 3 type of age pyramids are there. The first of all age pyramid ಏನಪ್ಪ? expanding age pyramid ಅಂತ ಕರೀತಾ. expanding age pyramid. Come on, in this expanding age pyramid ನಲ್ಲಿ which reproductive individuals are? Very good. Pre-reproductive individuals are more compared to which reproductive individual? Very good. Okay, compared to the post-reproductive individuals, correct? Compared to the post-reproductive individuals, these are called post-reproductive and these are called reproductive. And what about the third one? Pre-reproductive. So totally question hinge keltara gotta? The following age pyramid is a triangular shaped. Which one is completely triangular shaped? Very good. This is called triangular shaped. Triangular shaped age pyramid anta kirbodu. This is called expanding is triangular shaped. Why? Because why it is become triangular andre? Okay, pre-reproductive individuals are more compared to which reproductive individuals? Post-reproductive individuals, correct? So such type of age pyramid is called expanding age pyramid anta karitara. ಈಗ second type of age pyramid is what we can call stable pyramid. Okay na? In this stable pyramid, are you observing that one? This is called pre-reproductive individuals. Next one this is the reproductive individuals. Next one ಇದು post-reproductive individuals. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಿಚ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. In all ways, in all years also, this population growth is completely be stable. The last one is called declining population. Declining, okay na? So that is called declining population. Declining population. And the third type is there. In this third type, you see which reproductive individuals are less? Pre-reproductive individuals are less, like this one. Pre-reproductive individuals are less. Okay, so it will be okay. This is called declining population. A declining population is what is a shape? Urn shape. Urn shaped structure. These shapes also very important, either in the match the following questions also. Match the following questions kelbodra. Okay, so sometimes as it is pyramid kodtarappa, pyramid diagram kottu yav ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್, ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದರ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಗಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಿರಮಿಡೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಂದ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ಪೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನೋಡಿದಂದ್ರೇನು ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್? ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ 5 years ಬ್ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ಸ್. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೀವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್.
married couples, if they're not taking that one, the leaves in their jobs, means how they can give the birth to young ones, correct or wrong? ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದರು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ರೂಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜ, ಓಕೆನಾ, 100% ಟ್ರೂತ್ರ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 25 ಲೀವ್ಸ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 25ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಏನಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಹೊಸದಾಗಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದ ಅಂತ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ತರಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡೇಂಜರೇ, ಇದೂ ಡೇಂಜರೇ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಅದಕ್ಕೆ ಹಮ್ದು ಹಮಾರೇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅಂತ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? So we are to our two, correct? We are to our two is the concept is good, correct? So why? Because it is maintain the constant population. It maintain the constant population. Did you observe that one 2016 ಮುಂಚೆ ಚೈನಾ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಕಪಲ್ಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಬಟ್ 2016ನಲ್ಲಿ ಆ ರೂಲ್ನಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆ 2016 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಅಂದರೆ 1000 ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರ ಗೊತ್ತಾ? 600 ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. 1000 ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ 600 ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಇದೂ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಇರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೋಜನಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಸಿಂದ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಫೀಮೇಲ್ಸಿಂದನೇ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಂಗನೂರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1000 ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ 986 ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ 14 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. Understood? Okay? So that is about, but some other countries ಫಸ್ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಕತಾರ್. ಕತಾರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವೆರಿ ರಾಯಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವೆರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವುಮೆನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್, ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಅರ್ನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓವರ್. ಈಗ next one is we have to discuss about which one now? Population density. So population density meaning enna? What is meant by population density? The number of individuals in a given area in the given time is called population density. So population density is also called population size. Eradu same ira. Population density or population size. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್, ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿರ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. Number of individuals present in a given area in the given time, that is called population density. Okay, so that's why confuse agabaradandre. Okay, you have to write the definition also. Number of individuals present in given area, okay, in a given time is called population density. The population density always depend upon some of the factors. What are the factors? First of all, environmental conditions.
ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇದ್ವಿ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಂಗಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ನಾವು ನೇಚರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆ ಜಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ದೇರ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸೊ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಯಾವಾಗ ಆ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾತು ನಂಬಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೇನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಭಯ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? Are completely maintain the population density? Do you know that one? How many factors are there? 4 factors are there, very important. As it is, they can ask question in kortare gotta. What are the factor does not influence? What are the factor does not influence that one, the population density? Avaga yav factor is influencing the population density? You should remember the first one is called natality, second one in the mortality, and third one in the immigration, and last one emigration. So these are about the 4 factors. Natality we are indicating with B ante karitira, okay na? So mortality we are indicating with D, immigration ne I, and emigration da E ante karitivi, correct? ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈ 2 ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತರ? ನಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರಿಂದ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್? ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸಿಟ್, ಓಕೆ? Immigration. What is meant by immigration? The number of individuals they are come to our habitat from elsewhere. Correct? From elsewhere they are come to our habitat and they will settle here only. Correct? They will settle here only. Such individuals also we are calling as our Indians or not? Suppose surrounding countries inda namma India bandu settle agta idru. Settle agi ille they are taking the Aadhaar card also. Aadhaar card, ration card also they are taking here also. Means what? We are also considered as they are also Indians or not? Correct? But ಈ ತರಹ ಇಮಿಗ್ರೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಮಾನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ increases or decreases? Increases. That's why it is causes positive factor or negative factor? Positive factor ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Emigration. ಈ ಸರ some of the Indians are leaving our habitat or leaving our country and gone elsewhere, correct? And they are settled there itself only. Suppose mainly US ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ US ನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ US ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ, ಓಕೆ? ಸೊ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾನ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟಲ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. Total family they can stay there itself only. In that time we are considered as our Indian population? No. So that's why emigration is a give that one the negative or positive. It is give that one the negative effect or positive effect or negative effect ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಸೋದೇರಾ, ಇದನ್ನು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಓಕೆ?
ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎನ್ ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ದೇರಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ನಟಾಲಿಟಿ ಕಮಂದ ನಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ next one minus effect which one da mortality is completely it is giving that one negative effect okay next one which one da is giving the positive effect immigration this is called them as immigration so immigration is giving the positive effect and which one is giving the negative effect immigration this is completely give the negative effect clear so that's why based upon this one of the equation also there come on population density very good population density one equation is there population density okay n t plus 1 is equal to n t plus b plus I minus d plus e anta one of the equation is there okay na d plus sorry I b plus I minus d plus e correct so this is about the equation of population density but one time ra as it is ide equation kottidru equation kottu idralli what is represents b what is represents I what is represents e anta kelidru direct question so easy agi nimge gottagirbodu correct so idralli n t plus 1 andrinda what is meant by n t plus 1 population density after time t ante karitara nt means what population density at time 0 correct okay next one b andre birth rate andre nothing but which one natality I for what which one immigration okay na so immigration and d plus e ekandre so d plus e both are completely giving the which effect negative effect that's why these are called negative factors and which one is a positive factor b plus I adikira b plus I inda n minus ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ d plus e minus ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ we can get that one population density okay ಇದು ಮೇಲೇನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು one time there as it is they are given the questions ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ okay in a population 240 organisms are there in a one group or one area 240 individuals are there 240 individuals are there but ಆ 240 individuals ನಲ್ಲಿ do you know okay so that is called okay which one is and 60 individuals are immigrated ಆಯ್ತಪ್ಪ 60 individuals are immigrated clear ಈಗ next one ಇದೇ 250 individuals ನಲ್ಲಿ 60 immigrated and how many are emigrated 40 individuals are emigrated okay next one on the 30 individuals are undergoes the death plus ಇನ್ನೊಂದು also ಇಲ್ಲಿ also on the 30 individuals are completely born okay so what is the population density of that population ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು how much yes okay na so ಇದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ 90 ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ 90 ಆಯಿತು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 240 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ 240 ಆಯಿತು ಸೊ 240 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಎಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 90 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಸ್ 90 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 70 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟ 20 ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 260 ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರಿಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಎರಡು ಸತಿ ಓದ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸರ ಸೊ ಇದು ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ
ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಆಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್? ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಾಯ್ಸ್? ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಡಿಲಿಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಅಡಿಷನ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೈತಾರೆ. ಅಮ್ಮು ಆ ಥರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿರಾ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಭರತ್ಪುರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಸೈಬೇರಿಯನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. Sometimes less than 10 also will come. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್. According to their climatic conditions, they can migrate that one. So that's why it either become less than 10 or more than 10 also commonly irbodu. Correct? Okay? So ಇದೇ ತರಹ suppose one pond is there. ಆ ಪಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ also parameciums are there. Parameciums. ಈ parameciums number also in all season it will be same. But how we can count that one ಈ paramecium number is there in the certain area ಅಂತ how we can calculate? How we can calculate that one, the paramecium number? Okay, yes, with the help of their capacity of binary fission. Correct? With the help of their capacity of binary fission we can easily calculate. Yakandre every 20 minutes once one paramecium is divided into how many paramecia? 2 paramecia. Like that. Okay, accurately, not 100% we can't, but 90% we can calculate correct number of the paramecium we can calculate with the help of their which capacity? Binary fission capacity. With the help of their binary fission capacity we can calculate that. Okay, so for example but always population density is always accurate ಆಗಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದರೆ sometimes population density is always depend upon the number of individuals ತಾನೆ. But population density is depend upon the size of the population. It is completely depend upon the shape of the population. No. ಎಷ್ಟು ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಈಸ್ ದೇರ. ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ 200 ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. How many Parthenium plants? 200 Parthenium plants are there. But only one banyan tree is there. So banyan tree ಒಂದೇ ಇದೆ, but which number is more? Parthenium number is more. But now in this one population density only we are taking means it is give that one the accurate value? No. Why? Because banyan tree is occupied that one acres of the land. Correct? Banyan tree ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. But Parthenium plants are more. Correct? The Parthenium plants are living in the canopy of the banyan tree. Canopy means what? Shady places of banyan tree. But our time nalli population density give the accurate result? No. So that's why population density cannot determine in some cases. Yav cases nalli population density we can't determine properly means what? If you are completely sometimes we have to give that one importance to the shape of the organism also. Shape of the organism also we have to give the importance. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ನಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಅದೇ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ across of the land they can occupy that one. But in this time population density is not correct method to determine the
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? shape of the population, shape of the number of individuals also we have to give that one the importance. This is about the very very important concept. Okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ 2019 ಮೇ ಬಿ 2019ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಅದೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್? ಟೈಮ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. Okay, in that one we can get that one of the curve. That curve is what we can call growth curve anta karitira. Okay, ee growth curves is completely explained by growth models. So come on, how many growth models are there? Two types of growth models are there. Can you speak out what the first growth model? Geometrical growth. The first one is called geometrical growth, or it is also called exponential growth anta karitira. Exponential growth. Arth bitra, you forgot this. Exponential growth, or it is also called geometrical growth anta karitira. So geometrical or exponential growth, when it is happened, when the resources are unlimited or limited? Unlimited. Yes, when the resources are unlimited. Resources are unlimited. Why now all the couples, majority married couples agodu, why they are preferring only 2 kids? Why not prefer that one half dozen kids? They cannot provide. Why? Because resource is limited appa. Correcta? ಇಷ್ಟು ಜನಗೆ ಓಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೇ ಪಾಪ ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ರೋಬೋಸ್. ಡೇ ಟೈಮು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ನೈಟ್ ಟೈಮು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 15,000 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೀಟ್ ಮಾಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಜಾಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಬಟ್ ಬರೆದು ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಏನೀ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಂತ ಡಬಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರ? ಅವಾಗ ಎಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೇನೋ? ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತವಾಗ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂದ್ರೇನು ಯಾವುದೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಬನ್ನಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಗುರುಗಳೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಿಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಪಾಪ, ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1 ಇಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉದಯಾಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ T, and this one is population density. Population density we are taking in the y-axis. So population density we are indicating, yes, like this. Okay, so now geometrical growth curve when we can get, when the resource is unlimited. Resource ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ, ಗುಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ. So that's why every individual also, instead of the 2 children, means what, instead of the 2 kids, and they can give the birth to more kids also. In that time what is happened, the growth is rapidly increases. Understood? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ is limited or unlimited? Unlimited ಇರುವಾಗ population also will be growing occurs. That's why geometrical growth curve more or less which shaped is there? J-shaped structure. This is a very important. It is a J-shaped curve. J-shaped curve is nothing but which curve? Geometrical or exponential growth curve. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಶೇಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. J-shaped curve ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಕಮಾನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ okay, that is called as dn by dt is equal to rn or b minus d into n anta karitira. So b minus d ne what we can call r anta karitira. So that's why dn by dt is equal to rn. It is about the equation for dn by dt is equal to rn. It is about the indication or equation for which growth? Population. Which population? Exponential population or exponential growth. So very important. But idರಲ್ಲಿ what is meant by R? R for what? Intrinsic rate of which increase? Natural increase. This is very important. Intrinsic rate of natural increase. Intrinsic rate of natural increase. Yes? Intrinsic rate of natural increase, that is intrinsic rate of natural increase, that is called R value. Okay, now you have to speak out R value. It is same for all population. R value ಅಂದ್ರೆ ಏನು? B minus D is equal to R ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಡೆತ್ is equal to R. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿಂದ ಡೆತ್ನಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಇರ್ಬೋದಾ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಈಸ್ ಅಸೆಸ್ ದಟ್, ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ biotic and abiotic factors, effect of biotic and abiotic factors on growth of population. The very important. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2022ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, 3 R values they are given in your textbook, but that one you should remember. For example, kangaroo rat is there, alla Norway rat is there. In Norway rat RU value is 0.015. Very important. 0.015. It is about the R value of the Norway rat. Next, one more beetle is there, that is called floor beetle. ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಬೀಟಿಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0.12. ಓಕೆ, ಅದೇ 1981ನಲ್ಲಿರ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇಂಡಿಯಾಸ್
ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 0.0205 ಇದು 1981 ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ 1981. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ವೇರ್ ಆಟ್ 0.015, ಫ್ಲೋರ್ ಬೀಟಿಲ್ 0.12 ಆ್ಯಂಡ್ India's population growth in 1981 that is 0.0205. It is one of the best example. Understood? But ಈಗ ಗುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತರ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ ಆನಮ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊತಾರೆ, ಈ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಾನೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1981 ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ಕಂತ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಬಟ್ ಈಗ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. It is also one of the reason. Okay, ಅದಕ್ಕೆ 1.7 I think per annum Indian population growth rate is 1.7 ನೋಡಿ. Okay, so this is about totally R value. Okay, ಇದರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹೋಮ್? Charles Darwin, correct? Charles Darwin, what he said, those are reproductively fitness or physically fitness, they can give that one more number of individuals, correct? So that's why here availability of resource is unlimited. ಇರುವಾಗ every organism also can be use their innate potential to improve their life or improve their individuals. ಅವಾಗ those population is having more number, nature will be selected to that population only. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೂ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್? ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಡಾರ್ವಿನ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾನೆ, ಓಕೆನಾ? ದೋಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. Those are more number of individuals, they will only get that from the resource. They will only get the resource. If they will get the resource means their number only increases. Yeah, but ಅಷ್ಟೇನೇನು ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೇನು ಕೇಳ್ಬೋದ್ರ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಈ ಥರ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಯಾವಿದು ಅದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತರ, ಬಟ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು, ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜೆ ಶೇಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರಬೇಕ್ರ. dn/dt is equal rn ಅಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ಚೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಇದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ nt is equal to n0 e to the power of rt. ನಂತಿದೆಯಾ? nt is equal to n0 e to the power of rt. It is the integral formula of the geometrical growth. nt is equal to n0 e to the power of rt. Okay, idrallira what is meant by nt? Nt means what? Population density at the time t. Okay, so n0 means what? Population density at time 0 ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ನೇ ನಾವು 0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. nt ಅಂದ್ರೇನ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಅದು NT ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, E ಫಾರ್ ವಾಟ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರ್ದಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆರ್ it will be changes a constant. What is the E value? 2.71828. It is about the E. This is about the natural logarithmic value. Correct? Again, next one, R already go to. Come on, what is R? Intrinsic rate of natural increase. What about the T? T for time. Sir, so as it is, ide equation kottu, what are the correct abbreviation of every part of this equation ಅಂತಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೈಪೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥರಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ತರಹ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನಫ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೇಮ್ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ 1-1, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಒನ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ NT, ವಾಟ್ ಈಸ್ N0, ವಾಟ್ ಈಸ್ ER and T. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್? J-shaped. Why geometrical growth curve is completely J-shaped? Because of unlimited resource. And population density increases if the time is increased. Population density is increased. Yakandre there is no limited resource. Correct? There is no limited resource and there is no limited carrying capacity also. That is, you should remember. Okay na? So what is the function of R? R function ಏನಪ್ಪ? R function ಏನು? To assess that one. ಯಾಕಂದರೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕೆ ಆ ಇಯರ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ 1981ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನೋ ಆರ್ ತುಂಬ ಫ್ಲಡ್ಸೋ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದೇ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಒನ್ something will be happen in that year. Got the clarity? Okay. Again, next one we can discuss about after geometrical model. Come on, one more model also there. Can you speak out about the second model? Logistic growth. This is about the logistic growth. We can discuss. Second one is called logistic growth. In logistic growth, it is completely occurs when the resource availability is limited or unlimited? Yes, limited. Resource is completely limited. Andre ಏನರ್ಥ? So logistic growth ನಲ್ಲಿ mainly carrying capacity is play an important role. Carrying capacity ne we are indicating with which one? K. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೇಮ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್ ಈಸ್ T and here also population density in the y-axis. So now this is called carrying capacity. Okay. So now in this logistic growth curve, first of all population growth is little slow ಆಗಿರುತ್ತರ. ಆಮೇಲೆ population growth, if the time is increases, population density also increase ಆಗುತ್ತೆ rapid ಆಗಿ. Yes, after the some times and population density will be decrease and later there is no population growth. Clear? So this is called one of the curve. What is the name of this curve? Logistic growth. The logistic growth is completely more or less looks like which shape? S shaped. Adike it is called which curve anta karibodu? Sigmoid curve anta karitara. Sigmoid curve. This is important. Sigmoid curve. Clear? This sigmoid curve nalli come on, how many phases are there? 4 phases are there in the sigmoid curve. Okay, speak out what is the name of the phase? Yes, this is called the as which phase? A lag phase. And this one is called what phase? Exponential phase.
ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಡಿಸಿಲರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಡಿಸಿಲರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್, ಡಿಸಿಲರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಎಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಫೇಸ್. ಎಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಫೇಸ್. ಎಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ದ 4 stages ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ 0. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ 0. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಪ್ಪ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಪ್ಪ, ಗ್ರೋತ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ 0. ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ವೈ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಶೇಪ್ಡ್? ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್? ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಕಮಾಂಡ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ ಹೂ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದಟ್ ಒನ್? ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತಾರಪ್ಪ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಈ ಡಿಸಿಲರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡಿಸಿಲರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಜನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಆ ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಡಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ in the logistic growth the population density is 0. Population density is 0. Yes, very good. When the population density is comes to okay, so when the population comes into which one? K. Go idera 2019 question idu 2019 question. So when the population density is near to the K for what? Carrying capacity ಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವರೆಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ಎನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಕೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವರೆಗೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಯಾವಾಗ ಅದು ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇರುವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್? ಕಮನ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವೆನ್ ಬೈ 2 scientists. Can you speak out what the 2 scientists are given this logistic growth? That is called Wilhurst Pearl ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ನೇ ನಾವು ವಿಲ್ಹರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ವಿಲ್ಹರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ವಿಲ್ಹರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೇಮ್ dn by dt is equal to rn
ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಕೆ. Got it? Same equation. Now, what is the equation we are mentioning in the geometrical growth? Same ಅದೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಕೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆ? ಕೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ carrying capacity, this is called. So carrying capacity play an important role in the logistic growth, but in the geometrical goals carrying capacity ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವೆಲ್ ಹಸ್ಟ್ ಪರ್ಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಟೂ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಯಾರು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈವನ್ PUC ಫೇಲ್ ಆಗದಿರೋರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾ? PUC ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಸಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕಂದರೆ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್. ಈಗ ಈ ಡಿಸಿಲರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸರಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗೋಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್. ಸರಾ? So that's why, which growth is more realistic? Logistic is realistic, but it is not realistic. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಿ ಜೆಲಸಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇರಬೇಕಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಅಬ್ಬೋ ನನಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಶೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅಬ್ಬೋ ಶೇಮ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿ, ಎಸ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಚೆ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಶ್ರೇಯಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಾಕು, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ನರಾಚಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ.